جو آپ کو وہ رقم حاصل ہوئی، جو آپ نے 10 کروڑ کی گھڑیاں فروخت کی، جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اکاؤنٹ نمبر دے دیا، انہوں نے کہا بس تصور یہی کر لیں کہ یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے اس کے بیچ میں جو پیسے آئے ہیں یہ توشہ خانے سے پیسے آئے، وہاں پہ 4-5 بینک اکاؤنٹس اور بھی گیون ہیں، لیکن موصوف یہ نہیں بتا سکا کہ جو میں نے توشہ خانہ سے رقم وصول کی چیزیں فروخت کرنے کے بعد وہ رقم میں نے کس سے لی، اس کی رسید کدھر ہے، وہ کون سا بینک کا چیک تھا جس کے ذریعے میں نے وصولی کی، میں نے کس شخص کو فروخت کی۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کا عمران خان جواب نہیں دے سکا، نہ وہ رسید دے سکا، کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار سماعت نہیں ہے، نہ وہ بندہ بتا سکا کس کو فروخت کی ہیں، اور نہ ہی وہ بینک اکاؤنٹ میں وہ انٹری شو کر سکا۔ ایک بینک اکاؤنٹ کو دکھا دیا کہ جی یہ بینک اکاؤنٹ جو ہے اس میں جو یہ رقم نظر آ رہی ہے یہ توشہ خانہ کی رقم ہے۔ یہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ توشہ خانہ کی رقم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو رقم ہے وہ کسی اور آپ کی جائیداد کو فروخت کر کے رقم آئی ہو، کہیں سے آئی ہو، وہ رقم نہیں مانی جا سکتی کہ آپ نے جو وہ رقم ظاہر کر رہے ہیں اپنے گوشوارے میں وہ توشہ خانہ کے تحائف بیچنے سے ہی آئی ہو۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رسید دیتے، اگر رسید دیتے یا بینک کا جو چیک نمبر ہے جس کے تھرو آپ نے وصول کیے اور فروخت کیے وہ چیک نمبر دے دیتے کہ جی یہ چیز میں نے اس دکان پہ فروخت کی ہے، یہ اس کا چیک نمبر ہے، یہ اس کی تاریخ ہے۔ نہ تاریخ بتا سکے، نہ رقم بتا سکے، نہ رسید دے سکے، اور نہ ہی وہ بندہ بتا سکے کہ یہ چیزیں انہوں نے کس کو دی، کس طرح سے دی اور کتنے میں دی اور کیا رسید ہے۔ پوری قوم سے رسیدیں مانگنے والا آج پھر الیکشن کمیشن میں اپنی رسیدیں نہیں دے سکا، اور بات شروع کر گیا اختیار سماعت پہ کہ الیکشن کمیشن کا اختیار سماعت نہیں ہے، اور 120 دن گزر گئے۔ اگر آپ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکہ مار لیں، ڈاکہ مارنے کے بعد اگر 120 دن گزر جائیں تو آپ کی ڈکیتی جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ خان صاحب کے وکیل صاحب کا موقف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن 120 دن کے بعد کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈاکہ مارا، ڈاکہ مارنے کے بعد آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور جب جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے کے بعد آج آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اعتراض کھڑا کر رہے ہیں کہ جی یہ تو 120 دن گزر گئے۔ 120 دن گزرنے کے بعد میں تو پابندی نہیں ہوں یہ بتانے کا کہ میں نے کس کو تحائف بیچے، کتنے کے بیچے اور کیوں ظاہر نہیں کیے۔ تو آپ آج بھی جورسڈکشن کے پیچھے، آج بھی کہ یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے اس کے پیچھے 120 دن گزر گئے، اس کے پیچھے عمران خان چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ رسید نہیں دے سکا۔ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے وہ رسید دینے میں ناکام رہا ہے آج، اور آج وہی ٹیکنیکل چیزوں کے گراؤنڈز لے کے اگر ایک ملک کا وزیر اعظم، 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم، 3 دفعہ منتخب ہونے والا شخص میاں نواز شریف اپنے بیٹے سے ناج تنخواہ لینے کے الزام میں، اور وہ بھی ایسا اقامہ جو کہ اس نے ظاہر کیا تھا اپنے کاغذات نامزدگی میں انتخابات کے، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان سے نااہل کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کوئی سرخاب کے پر لگے میں عمران خان کو کہ یہ رسید بھی دینے سے انکاری ہے، بتا بھی نہیں رہا کتنے کی چیز بیچی ہے، اور ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ جی یہ رقم اس بینک اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ تو ہم کس طرح مان لیں کہ یہ رقم وہی ہے جو آپ بینک اکاؤنٹ دکھا رہے ہیں؟ آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جناب میں نے یہ اس جولر کی دکان پہ یہ اتنے کروڑ روپے کی گھڑی بیچی، یہ میں نے اس جولر یا اس گھڑیوں والے کو میں نے یہ کف لنکس فروخت کیے، اور یہ رقم میں نے وہاں سے وصول کی، یہ اس کی رسید ہے۔ جب آپ کا اپنا پرانا کیس تھا تو لندن کے فلیٹس کے خریداروں کے نام، رسیدیں، ہر چیز دی تھی، تو آج آپ رسیدیں کیوں نہیں دے سکے؟ آج آپ کیوں ان چیزوں کے پیچھے، قانونی گراؤنڈز کے پیچھے چھپنے کی آپ کے وکیل صاحب نے کوشش کی، لیکن رسیدیں دینے میں آپ ناکام رہے؟
तो इमरान खान साहब, आज भी हमने एक कौम को उनका असल चेहरा दिखाना था कि जो पूरी पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। और मैं समझता हूँ जिसने एस्ट्रे से लेके, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने मान लिया कि मैंने कालीन भी लिए, मैंने एस्ट्रे भी लिए, मैंने चाय के कप भी लिए, मैंने पिरच प्यालियाँ भी ली हैं, मैंने क्रॉकरी भी ली है, मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। और वो हर कोई लेता है और लेके जाहिर नहीं करता। ये कोई बात है कि अगर किसी ने भी जाहिर नहीं की, ये भी उनके वकील साहब ने कहा कि अगर किसी ने जाहिर नहीं की तो हमें जाहिर करने की क्या जरूरत है। अगर आपको जाहिर करने की जरूरत, आपसे सवाल ही हमने ये पूछा है कि आपने ली हैं और छुपाई हैं, तो जवाब दें कि आपने छुपाई क्यों। और छुपाई इसलिए जब इनको पता लगा कि अब 2021 में सारा तोशा खाना बता दिया इन्होंने कि जी 2021 में मेरे पास ये तोशा खाना की चीजें पड़ी हैं। वो भी तब बताई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले आज बार बार हमारे वकील साहब ने यही सवाल किया कि हमें रसीदें तो दे दें, आपने कितने की बेची हैं, किसको बेची हैं, किस तारीख को बेची हैं, तो हमें कोई रसीद दे दें ताकि हमारा जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का हमें जवाब मिल जाए। लेकिन अफसोस आज भी खुद साख्ता सादिक और अमीन जो है ना वो रसीद दे सका, ना वो बता सका कि उसने किसको फरोख्त किए, ना वो तारीख बता सका कि किस तारीख को फरोख्त किए, और बस यही जवाब दिया कि ये बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट के बीच में वो रकम आई है। बैंक अकाउंट बताने से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का या कानूनी तौर पे जवाब नहीं मिल जाता। आपको ये बताना चाहिए था कि ये जो आपने घड़ियां 10 करोड़ रुपए की वसूल की, पहली तो बात है कि 10 करोड़ की घड़ियां आप कह रहे हैं कि आपने 5 करोड़ 80 लाख में बेच दी, जबकि तोशा खाना उन घड़ियों की कीमत 10 करोड़ लगा रहे हैं। आप उस 10 करोड़ का 20% 2 करोड़ रुपया अदा कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट में फिर 5 करोड़ 80 लाख क्यों आए? अगर तोशा खाना वैसे भी कीमत कम लगाता है, जो जनरल मार्केट की वैल्यूएशन, और खान साहब ने इन चीज़ों की कीमतें भी कम लगवाई हैं। अगर तोशा खाना कह रहा है कि ये 10 करोड़ की घड़ियां हैं, तो आपने 5 करोड़ 80 की किस तरह फरोख्त कर दी? ये तो फिर वही हुआ कि माले मुफ्त दिले बेरहम के सस्ती बेच दी। और असल में तो ये एक फ्रॉड किया है। फ्रॉड यही किया है कि एक बैंक अकाउंट दिखाया है और बैंक अकाउंट दिखा के ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जी ये इस बैंक अकाउंट में ये रकम आई है और ये रकम तोशा खाना की है। लेकिन जबकि तोशा खाना की घड़ियों की कीमत 10.5 करोड़ है, तो 10.5 करोड़ की चीज तुमने 5 करोड़ 80 में किस तरह फरोख्त कर दी? हमें ये समझाएं, हमें रसीद दे दें, हमें बंदा बता दें, हमें दुकान बता दें, हम वहां से चेक कर लेंगे। लेकिन ये कह देना कि जनाब ये अकाउंट है और बस ये टैक्स का, बात यह है कि हमने तो टैक्स की बात ही नहीं की। हमारा सवाल है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक हलफनामा जमा कराया है जो कि झूठा है, तो आपने एक झूठ बोला, आप उसका जवाब दे दें। अगर आप सच्चे हैं तो रसीदें ले आए। हर तारीख पे और आज तक हमें इनकी रसीदों का इंतजार है, लेकिन आज तक अफसोस है कि आज भी मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई रसीद आ जाए सादिक और अमीन साहब की तरफ से खुद साख्ता, लेकिन आज भी कोई रसीद नहीं आई, कोई दुकान का पता नहीं चला, और बस यही कहा गया कि जी ये बैंक अकाउंट है, इसमें वो रकम आई है, बाकी कोई तफसीलात नहीं दी गई। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। उन्होंने स्पीकर के इख्तियार को भी चैलेंज किया, उन्होंने कहा है कि साफ एमएलए हो और कोई रिजाइन करके कोई रिजाइन कर जाए, उसके खिलाफ स्पीकर रेफरेंस ही नहीं भेज सकता। देखें जी, अली जफर साहब ने जो बाहर मौक़िफ़ इख्तियार किया है और जो अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया उसमें फ़र्क है। अंदर उनको पहली तारीख पे उन्होंने ये कहा था अली गौहर साहब ने कि जी वो तो इस्तीफ़ा दे दिया गया है, तो वो तो अब एमएनए नहीं है, तो उसके ऊपर उनको कहा गया था कि इस्तीफ़ा आपका अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं होता तो आप इस वक्त एमएनए ही तस्वर किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।